ओम गणानां त्वा गणपतिगो हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् श्री महागणाधिपतये नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारां समर्पयामि। आत्म प्राणानाचम्य ओम केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः धोक्षाय नमः नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्री कृष्णाय नमः। उत्तिष्ठन्तु भवतु विचाचाः एते भूमिभागाः तेषां विरोधेन सत्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमा भोज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते पृथिव्यां जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिण विभागे कृष्णा गोदावर्योर्मध्यदिशे कालेश्वर मुक्तेश्वर स्वामी कल्याण मंडपे समस्त देवतां ब्राह्मणाः हरिगुरुचन्द्रसंतोषमूर्तमान व्यवहारिक चांद्रमाने प्रभवा षष्ठी संवत्सराणां मध्ये स्वस्ति स्त्री क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ कार्तिक मासे शुक्लपक्षे अष्टम्यां मंगलवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ लोककल्याणार्थं श्री शुभानुसमेत मुक्तेश्वर स्वामी देवता प्रीत्यर्थं कल्याण महोत्सवाख्यं कर्म करिष्ये। कदङ्गराधनं च करिष्ये कलशे गन्धपुष्पाक्षतैरभ्यर्च्या कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रसमाश्रिताः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौ सागराः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धराः ऋग्वेदो सामवेदोऽस्ति धर्मणः अङ्गैस्तैलाः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः आपो वा इदगुं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणा वा आपः पशवः आपो नमापो मृतमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो यजुगुष्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवः स्वरापो गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु कलशोदकेन पूजा द्रव्याणि देवमात्मानं च सम्प्रोक्ष्य ओम गणानां त्वा गणपतिगो हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनं गौरीमिमाय सलिलानिरक्षत्येकपदे द्विपदे सा चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूषे सहस्राक्षरा परमे व्योमनः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नानम् आबोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणा यजक्षसे यो शिवतमोरसस्तस्य भाजयदेहनः उषधीरिव मातरः तस्मारङ्गमामभोजस्य क्षया युजितः आपो जनयधानः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्ध आचमनं समर्पयामि वस्त्रम् अभिवस्त्रास्वसनान्यर्गाभिधेनो सुगृहाः पूजमानः अभिचन्द्राभर्तवेनो हिरण्याभ्यश्वान् रजनो देवसोमा वस्त्रार्थे अक्षतां समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यच्छायं प्रसादो आयुष्यमग्रियं प्रतिमञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतार्थे अक्षतां समर्पयामि गन्धद्वारान्दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीगो सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियं गन्धं समर्पयामि आजनेते परायणे दूर्वारोहन्तु पुष्पिणीः रदाश्च पुण्डरीकाणि समुद्रस्य गुहायिने हरिद्राचूर्णं समर्पयामि या सरस्वती इन्द्राणीमकूदये वरुणानीं स्वस्तये सुमङ्गलीर्यं मधुलिमागं समेतपश्यता सौभाग्यमस्यै दत्त्वायादास्तं विपरेदन सुगन्धपरिमళद्रव्यं समर्पयामि अथ पुष्पैश्च पूजयामि एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णकाय नमः लम्बोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः गजाननाय नमः वक्रतुण्डाय नमः शूर्पकर्णाय नमः हेरम्बाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः गौरीगणाधिपतये नमः नानाविधपरिमलपुष्पाणि
धूपमाग्रापयामि दीपं साध्यमेकार संयुक्तं वह्निना योजितं मया गृहाणमङ्गलदीपं त्रैलोक्यतिमिरावः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मान्नरगाद्घोरात् दिव्यज्योतिर्नमोऽस्तुते धूपदीपानन्तरं शुद्धात्मनं समर्पयामि नैवेद्यम् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् वृदन्त्वा सत्येन परिषिञ्चामि अमृतमस्तु अमृतमस्तु स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ताम्रफूलदक्षिणाणीं समर्पयामि उत्तराभोजनं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादो प्रक्षालयामि शुद्ध आचमनीं समर्पयामि पूगे फले कर्पूरैर्नागवल्लीदलैर्युतं मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलं समर्पयामि हेमबीजं विभावसो अनन्तपुण्यफलदमतशान्तिं प्रयच्छ मे हिरण्यमुद्रदक्षिणां समर्पयामि कर्पूरनीराजनो अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः आनन्दमङ्गलनीराजनदीपं दर्शयामि शुद्ध आचमनं समर्पयामि नमस्करोमि అందరూ హారతి కళ్ళగద్దుకోండమ్మా బోలో గజానన భగవానికి బోలా శంకర భగవానికి పరమ పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రం ఈ భూమండలంలోనే మహాపవిత్రమైన విశేషమైన క్షేత్రం కాళేశ్వర ముక్తేశ్వర క్షేత్రం. అక్కడి నుంచే విచ్చేసిన పండితులు సాక్షాత్తు కాళేశ్వరం నుంచి మనల్నందరినీ మొట్టమొదటి రోజు కార్తీక మాసంలో అనుగ్రహించడానికి కాళేశ్వర ముక్తేశ్వర క్షేత్రమే దిగి వచ్చిందా అన్నట్టుగా అక్కడి నుంచే వచ్చి అక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటి పవిత్రమైన విగ్రహములు అక్కడి నుంచి వచ్చిన పండితుల చేత స్వామివారి దివ్య భవ్య కళ్యాణం జరుగుతోంది. కళ్యాణంలో మునుముందుగా మహాగణపతిని ఆరాధించారమ్మా. అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. బోలో గజానన భగవానికి తత్పురుషాత్మహే వక్రతుండాయ తన్నో దివ్యప్రచోదయాత్ కాత్యాయనాయ కన్యాకుమారి ధీమహి తన్నో దుర్గే ప్రచోదయాత్ దివ్యసువర్ణమంత్రపుష్పాంజలిం సమర్పయామి నమస్కారామి సమర్పయామి పూజాక్రియా శూన్యనం సంపూర్ణాం యాస్యావం మంత్రహీన గజాహీన భక్తిహీన గణాధిపాత్వజరాజే పరిపూర్ణదై అనియాధ్యానమావాహన భగవాన్ గౌరీ हवं परिवादं परिक्षपं दुष्वप्नं दुरितदन्दध्वजध्यायाम्यः अहोदं परहोदं जगुणेर्दिजजागुणं मृगस्य समाक्षयाध्वजध्यायाम्यहं आयाते अग्निस्वारात् परशुरस्तुते निवाते ताभिर्जगुस्वस्ते स्वमस्तुते स्वस्ते स्वमस्तुते नमस्ते रुद्राय नमो रुद्राय जगत्सते नमस्ते अस्त्वमावाहिमुखे शिवशिरसिमज्यो नमस्ते अस्त्वमावाहिमुखे रुद्रादेर्वशुभेन सामनादि ब्रह्मवस्त्रैव सवनेन जगुंसति नमस्ते नश्यगुणे अस्तु प्रतिनः सुमना नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः एवं विशिष्टे शिवे प्रिये मंगले भवस्य श्रीदेवोत्तमा देवता भूमि ब्रह्माण्डाय कालेश्वर पुरनिवासस्य मुक्तीश्वर विदेहराय प्रजापतिमुद्वहे इति संकल्प्य एवं विशिष्टे शिवे प्रिये मंगले मुहूर्ते अस्य श्री देवदेवोत्तमा देवतासार्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डाय आदिमध्यांतरहिताय सच्चिदानंद स्वरूपाय कालेश्वरनिवास मुक्तेश्वरामधेयपराय अधोरक्षाधर्मरक्षावराक्षं कर्मकरिष्ये रक्षाबन्धदेवताभ्यो नमः नमोऽस्तु सर्पेभ्यो एकेकप्रथमेको यन्तरिक्षे दिव्येभ्यः सर्वेभ्यो नमः
లం పృథివీ తత్వాత్మనే నమః గంధం ప్రకల్పయామి హమ్మాగాజతత్వాత్మనే నమః పుష్పం పరికల్పయామి యం వాయుస్తత్వాత్మనే నమః ధూపం పరికల్పయామి రం తేజస్తత్వాత్మనే నమః పరికల్పయామి వం అమృతతత్వాత్మనే నమః నైవేద్యం సమర్పయామి సం సర్వతత్వాత్మనే నమః సర్వోపచార పూజాం సమర్పయామి. శుభానంద సమేతంగా అమ్మవారి పేరు ఆ క్షేత్రంలో శుభానందాదేవిగా, కాళేశ్వరుడిగా ఆ పరమేశ్వరుడు మనకు కాళేశ్వరంలో దర్శనమిస్తున్నారు. శుభానంద సమేత కాళేశ్వరుడి దివ్య కళ్యాణం. ఆ రక్షాబంధనాలు మీ అందరికీ దర్శనమిస్తున్నాయి. స్వామివారికి అమ్మవారికి ధరింపజేయబోయే రక్షాబంధనాలు కంకణాలు 3 మార్లు కళ్ళకద్దుకోండి, అందరికీ దర్శనమిస్తున్నాయి. ఒక్క 3 మార్లు కళ్ళకద్దుకొని మీరే స్వయంగా స్వామివారికి సమర్పిస్తున్నట్టుగా నమస్కారం చేసుకోండి. ఓం విశ్వేత్తాదే సమనేషు ప్రవాచ్యాయ చకర్తమఖవన్నింద్రసునువతే పారావతో యతపుర సంభృతం వస్వపావృణో శరభాయ ఋషిబంధవే బృహత్సామక్షత్రవృత వృద్ధవృష్ణయో పృష్ఠభోజశ్రభితముగ్రవీణో ఇంద్రస్తోమేన పంచదశేన మధ్యమిదం వాతేన సగరేణ రక్షా. 2 చేతులు పైకెత్తి కరతాళ ధ్వనులు చేస్తూ ఉండండి. కాళేశ్వర భగవానికి, శుభానంద మాతాకి, భోళాశంకర భగవానికి. ఏకం విశిష్టే మంగళే ముహూర్తే అస్య శ్రీ దేవదేవోత్తమ దేవతా సార్వభౌమ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయ కాళేశ్వరాయ సచ్చిదానంద స్వరూపాయ కాళేశ్వరపుర నివాసస్య మంజీశ్వర నామధేయవరాయ శ్రోతస్మార్త కర్మానుష్ఠానాధికార యోగ్యతా సిద్ధ్యర్థం భవంతో భవంతో భ్రవంతో ఓం పుణ్యాహంకర్మణోస్తు ఓం పుణ్యాహంకర్మణోస్తు ఓం పుణ్యాహంకర్మణోస్తు నక్షత్రం తద్భట్కుర్వేదోపవిజుషం అత నక్షత్రన్నైది యత్ర జగన్యం పశ్యేత్ ఏవ కరుతే ఓం స్వస్తి కర్మణేస్తు ఓం స్వస్తి కర్మణేస్తు ఓం స్వస్తి కర్మణేస్తు. స్వామివారి కళ్యాణంలో పరమ పవిత్రమైన పుణ్యాహవాచనం జరుగుతోంది. స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు. శ్రద్ధావచిత్తులై భక్తి శ్రద్ధ స్వామివారి పాదాల చెంతన ఉంచి నిశ్శబ్దంగా మనస్సు అనేటువంటి పుష్పంతో స్వామివారిని తలుచుకుంటూ కళ్యాణాన్ని తిలకించండి. స్వామివారి నామాన్ని మనసులో తలుచుకుంటూ పుణ్యాహవాచనాన్ని తిలకించండి. ఈయన పేరు కాళేశ్వరుడు. కాళుడు అంటే యముడి నుంచి వచ్చేటువంటి మృత్యువుని తప్పించగలిగిన శక్తి ఉన్న భగవంతుడు కాళేశ్వరుడు. ఎవరికైనా ఏ విధమైనటువంటి అనారోగ్యం ఉన్నా, మరణ భయం ఉన్నా, మృత్యు ఆసన్న స్థితి అంటే మరణిస్తారనే భయంతో దగ్గరగా ఉన్న వారందరి నుండి ఆ మృత్యువు నుండి తప్పించగలిగిన శక్తి కలిగిన మహానుభావుడు కాళ ఈశ్వరుడు. మనం అక్కడికి వెళ్ళడం కాకుండా ఆయనే ఇక్కడికి వచ్చి ఏ విధమైన కష్టము కలగకుండా ఉండేందుకు రక్షించడానికి స్వయంగా ఇక్కడికి వచ్చాడు. మహానుభావుడు సామాన్యుడు కాదు. చంద్రశేఖర ఈ శంకరుడిని కానీ ఆరాధించినట్లయితే ఎవరు ఒకవేళ సమయం అయిపోయిందని వచ్చినా ఆయన త్రిశూలాన్ని అడ్డువేసి ఆపేస్తాడు. మార్కండేయుడు ఒకవేళ జయించగలిగాడు అంటే, యముని బాధకి తప్పించుకోగలిగాడంటే అదిగో ఈ కాళేశ్వరుని మహిమే. అంచేత ఏ విధమైన మరణ బాధ లేకుండా ఉండాలి. నాకు, నా కుటుంబ సభ్యులకి, మొత్తం భక్తి కుటుంబానికి, ఇంకెవరికైనా సరే ఎవరికి కష్టం ఉండకూడదు, మరణ కష్టం ఉండకూడదని ప్రార్థించండి. ఓ విశేషం ఉంది. మనకి మనం ప్రార్థించడం కంటే మన వారి కోసం మనం ప్రార్థిస్తే భగవంతుడు అధిక పుణ్యాన్ని ఇస్తాడు. చేతికి రక్షణ ముడి వేశారు అంటే ఈ కార్యక్రమం అయ్యేంత వరకు కూడా నేను ఈ ప్రదేశం నుండి వెళ్ళను అని అయ్యవారు అమ్మవారు ఇరువురు చెప్పడానికి అనుగుణంగా రక్షాబంధనాన్ని చేశారు. తరువాత పుణ్యాహవాచనం జరిగింది. ఈ రోజు అతి పవిత్రమైనది. ఆ మీదట ఇప్పుడు యజ్ఞ ఉపగీతాన్ని వేస్తున్నారు. యజ్ఞోపగీతం సామాన్యమైనటువంటిది కాదు.
మా పరమ పవిత్రమైన యజ్ఞోపవీతం దర్శనమిస్తోంది. 3 మార్లు కళ్ళకద్దుకోండి. ఓం కాళేశ్వరాయ నమః అనుకోండి. ఓం శుభానందాదేవ్యై నమః అని స్మరణ చేసుకోండి. పరమం పవిత్రం సహజం పురస్తాదో ఆయుష్యమగ్ర్యం ప్రతిముంచయో బ్రహ్మయజ్ఞోపవీతం పరమస్తు తేజః. 2 చేతులు పైకెత్తి కరతాళ ధ్వనులు చేస్తూ ఉండండి. యజ్ఞోపవీత ధారణ ముహూర్త శుభ ముహూర్తో అస్తు. ఇక్కడ నుండి కాళేశ్వరుడు ఏ జపాన్ని చేసినా సగం ఫలితం ఆవిడికి వచ్చేస్తుంది. స్త్రీలు ఎంతో అదృష్టవంతులు. పురుషుడు ఏం చేసినా పుణ్యంలో సగం ఆవిడికి లభిస్తుంది. ఈమె ఏ పాపం చేసినా ఆ పాపం పురుషునికి రాదు. అంచేత అంతటి అదృష్టవంతురాళ్ళు స్త్రీలు కాబట్టి భర్త చేత రోజు పూజని చేయించండి. ఆయన శివ సహస్రనామాలు చదివితే మీకు 500 నామాల ఫలితం వస్తుంది. మీరు ఏ పాపం చేసినా ఆయనకి అంటదు. అంతటి పాపం అభాగ్యులు పురుషులు నిజంగా ఆలోచిస్తే ఈ యజ్ఞోపవీతం వేసిన కారణంగా ఆయన చేసే నిత్యానుష్ఠానంలో సగం అమ్మవారికి చెందుతుంది. అందుకోసం చేయబడేటటువంటి యజ్ఞోపవీతం ఇది. श्रद्धायै गावायान्यै इमान् दामविनश्येऽहं भगेन सावर्त्यसा बृहत्सामेति कन्यकावामकरे कङ्कणं बध्न्या आदो बृहत्सामक्षत्रवृत्वृद्धवृष्ण्यं दृष्टुभौजसुतमुग्रवीरम् ఇంద్రస్తోమేన పంచదశేన మధ్యమిదం వాతేన సగరేణ రక్షా. స్వామివారికి భాసిక ధారణ జరుగుతోంది. అందరూ కళ్ళకద్దుకోండి. పవిత్రమైన శుభానందాదేవి కాళేశ్వర స్వామి కళ్యాణం కాళేశ్వర క్షేత్రం నుంచే, కాళేశ్వర ముక్తేశ్వర క్షేత్రంగా చెబుతారు. కాళేశ్వరం నుంచే వచ్చి ఇక్కడ పవిత్రమైన కళ్యాణం మన కనుల ముందు జరుగుతోంది. స్వామివారికి భాసిక ధారణ జరుగుతోంది. అందరూ తిలకించండి. భాసికము అంటే నుదుటి మీద కట్టబడేది. ఆ సుముహూర్త కాలంలో పురుషుడు ఆ భాసికం మధ్య భాగాన్ని, స్త్రీ ఆ కాబోయేటటువంటి వరుణి యొక్క మధ్య భాగాన్ని, నుదిటిలో ఉన్న భాసికం మధ్య భాగాన్ని చూడాలి. అలా చూస్తే ఆకర్షణ శక్తి పెరుగుతుంది. శాశ్వత కాలంగా విడిపోవాలనే ఆలోచన ఏమాత్రము రాదు. అందుకని భాసికాన్ని కడతారు. మీ పిల్లలకి, మనవలకి, మనవరాలకి వివాహాలు జరిగేటప్పుడు ఆ భాసికాన్ని కట్టించి ఆ మధ్యలో సుముహూర్త కాలంలో ఒకరి ఆ భాసికం మధ్య భాగంలో ఇంకొకరు చూసే ఏర్పాటు చేసుకోండి. అది చాలా ముఖ్యమైనది. ఆ సమయంలో వీడియో వాళ్ళని మమ్మల్ని చూడండి అని అంటే పొరపాటును కూడా చూడనీయకుండా చూడండి. ఆకర్షణ కలిగేటటువంటిది భాషికం మధ్య భాగంలో ఒకరినొకరు చూసుకున్నప్పుడు మాత్రమే. అద్భుతమైనటువంటి మంత్రం ఉంటుంది అక్కడ. ఎవరైతే ఆ కట్టబోతున్నారో ఆ పురుషుడు స్త్రీని చూసి అంటాడు, అపరాత్రుగ్ని, నేను నిన్ను వివాహం చేసుకున్నటువంటి కారణంగా ఈ సుముహూర్త కాలంలో నీ 2 కనుమల మధ్య ప్రదేశంలో ఉన్న భాషికం మధ్యలో చూస్తున్న కారణంగా నా అన్నదమ్ములతో విరోధం రాకుండుగాక, నా తల్లితో విరోధం నీకు రాకుండుగాక, కుటుంబం అంతా సుఖంగా ఉండుగాక అని ఇంతటి అర్థం ఉండేటటువంటి అమోఘమైన విషయాన్ని సూచించే ఆ వాసికాన్ని కట్టారు. మధుపర్కం కుర్వన్నదగ్రం కోర్చనదాతే తత్ర వరో రాష్ట్రప్రతిశీదిశోషోషి రాష్ట్రప్రతిస్యాచార్య సంధిమాత్వజ్యోషం రాష్ట్రప్రతిస్యంద్రాణా आपप्पादावनेदनेन्द्रस्तापो विमन्त्र्या आपप्पादावनेदनेन्द्रशन्दन्नाशिष्टमे अस्मिन् कुले ब्रह्मवर्चस्यानि पूर्वं दक्षिणपात्रं दात्रे दत्वा उभाभ्यां वाद्यं नमोऽस्तु नन्दा सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिधारिणे नमः प्रक्षाళयितारं दातामुपस्पृश्य उभावाप्या आचम्या
वरो महिमे देशात्मानं प्रत्यभिषेदो वरः मयैमहो मयैयशोमयेन्द्रियं वीर्यं कूर्चाभ्यां परिगृह्णारुहण्याभिचुक्त्वा दातारुहणीया आपः आमागन्निति वरः कलशो विमन्त्र्या आमागणेशसावर्तसाधकं सुसमयसातेजसा च तम्मा प्रियं प्रजानां गुरुपतिपतिशूरा अञ्जलावपामे गिरीश आनीयमाने वरो विराजो दोहोसि यदुर्जप्त्वा विराजो दोहोसि विराजो दोहमसि शेषं पुरस्तान्नियमानं समुद्रं वैद्यभिमन्त्रयते समुद्रं पप्रिणो विश्वान्योनिमविगच्छत अच्छिद्र प्रजया भूया सम्मापरासे जमत्वयः अत्र वासो गभागं यथा हिरण्यं दत्त्वा परमलकृत्या अर्चत प्रार्चत मेधासो अर्चदार्चन्दुन्दवत्रः उदपरष्टदृष्ट्वर्चदा एवं वस्त्राणि पीवसावसादे जुहोरच्छिद्रामन्तवो हसर्गाः अवामृत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 म
శంసన్నో ఆరచస్య శంభో పూయమానో దక్షిణో జాగృదేవవేదో సదువస్త్రాణ్యధవేశనాని వృధానో అగ్నినాభా పృథివ్యాః పురోహితో రాజక్షీరదేవాన్ దాతి మధుసగం సృష్టంగాగ్ంసేన వృషసావదాయ కూర్చాభ్యాం మధువర్కది దాతా తృప్తే మధువర్కో మధువర్కో మధువర్కః త్రయే విద్యాయామాగన్యతి వరో మధువర్కమంత్రియా త్రయే విద్యాయశో ఆనందకరమైన సమయంలో తీపిని తినిపించడం అనేది అప్పటి నుండి వచ్చింది. మొట్టమొదటిగా కన్యాదాత ఇంటికి వెళుతున్న సందర్భంగా ఆ కన్యాదాత ఇంట్లో తీపిని తినిపిస్తూ బట్టల్ని పెడతారు. అది మధుపర్కములు అని పిలుస్తారు. అంతేగాని మధుపర్కం బట్టలు అంటే ఆ ఉన్నటువంటివి సంతానం కలిగే వరకు ఉండాలి ఉంచాలి అనేది సరైన అర్థం కాదు. తీపిని తినిపించి భర్తకి అంటే కాబోయేటటువంటి అతడికి అత్తవైపు వారు ఇచ్చేటటువంటి వస్త్రాలని మధుపర్కములు అని పిలుస్తారు. ఆ మధుపర్కాలతో స్వయంగా పరమేశ్వరుడు ఎవరైతే మనకి కులదైవంగా ఉంటారో ఆయన్ని దర్శించడానికి వెళ్ళడం ఆయనకి చాలా ఇష్టం. మధుపర్కాలంటే చిత్రమైన వస్త్రాలని కట్టనే కూడదు. అవి చక్కనైనటువంటి ఆ గోధుమ రంగుతో ఉండేటటువంటి మాత్రమే ఇష్టం. ఎందుకని ఏ మహానుభావుడు వివాహం చేసుకుంటున్నా ఆ వరుడు శ్రీమన్నారాయణ స్వరూపుడే కాబట్టి నారాయణునికి ఇష్టమైనటువంటి పసుపచ్చని పట్టు వస్త్రాలు మాత్రమే కాబట్టి ఆ రంగులో ఉండేటటువంటి వాటిని మాత్రమే ఎంచుకోవాలి తప్ప ఈవేళ మనకి అమ్మేటటువంటి వస్తువులు ఏవైతే వస్త్రాలు ఉన్నాయో అవన్నీ మధుపర్కాలు కాదు. దయచేసి ఆ ఒక్కరోజైనా సరే ప్యాంట్ల మీద వాటి మీద కూర్చోకుండా మధుపర్కాలని ధరించి కూర్చుంటే మహావిష్ణువు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఈ వరుణలో ఆవహింపబడతాడు. ఆ తల్లి అయినటువంటి లక్ష్మీదేవి పెళ్లి కూతురిలో ఆవహింపబడుతుంది. వారి అన్యోన్యత శాశ్వతంగా ఉంటుంది. ఆ మంత్రాలు ఇక్కడ చదవబడుతున్నాయి. మహాసంకల్పం అని జరుగుతుంది. ఈ మహాసంకల్పంగాని మనం తెలుసుకున్నట్టయితే ఎక్కడో ప్రారంభమైనటువంటి కలియుగం దగ్గర నుండి ఇంద్రాగ్నియమనిరుతివర్ణవాయుజగుబేర ఈశానాద్యుష్ట దిక్పాలక పాలితే వరధ్రువ సోమాజ్ఞా ప్రభంజన ప్రత్యూష ప్రభాసాఖ్యాష్టవసు విరాజతే హరత్ర్యంబకరుద్రమృడ వ్యాధా పరాజత కపాలీరేవత శంభుగవర్తి వృషాక విభురూపాఖ్యేకాదశ రుద్రైః సంశోభితే వివస్వద్వరుణోపేంద్ర సవితృధాతృతం శ్రుమాల మిత్రభాను ఖగభూషణశ్చేత్ ద్వాదశాదిత్యైః ప్రకాశతే యమనియమాసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధ్యాన ధారణ సమాధ్యష్టాంగ యోగ నిరుతే వశిష్ఠవాలఖిల్య విశ్వామిత్ర దక్షగాత్యాయన కౌండిన్య గౌతమాంగీరస భృగుపరాశర వ్యాస వాల్మీక శుకశౌనక భరద్వాజ సనక సనంద సనత్కుమార సనత్సుజాత నారదాది ముఖ్యమనభి పవిత్రతే కలియుగే వర్తమానే ప్రథమ పాదే శుభానందాదేవి సమేత కాళేశ్వర స్వామి కళ్యాణంలో కన్యాదానం జరుగుతోంది. ఆ జగన్మాత అయిన శుభానందాదేవిని కాళేశ్వరుడు పరమేశ్వరుడికి కన్యాదానం చేస్తూ ఉన్నారు. మహాసంకల్ప మంత్ర పఠనం జరుగుతోంది. శ్రద్ధగా ఈ మహాసంకల్పాన్ని ఎవరైతే వింటారో, ఎవరైతే ఆ మహాసంకల్పాన్ని కళ్ళులారా చూస్తారో వారికి ఆ శుభానంద కాళేశ్వర స్వామి సంపూర్ణ అనుగ్రహం కలుగుతుందట.
కాళేశ్వర క్షేత్రం నుంచే విచ్చేసినటువంటి పవిత్రమైన ఉత్సవమూర్తులు, ఆ కాళేశ్వర క్షేత్రం నుంచి విచ్చేసిన మహాపండితుల యొక్క ఆధ్వర్యంలో భక్తకోటి భక్తులందరూ కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ యొక్క కళ్యాణాన్ని మీరే స్వయంగా ఆచరిస్తున్నట్టుగా జరుగుతోంది. స్వామివారిని కళ్ళారా తిలకిస్తూ మహాసంకల్పాన్ని శ్రద్ధగా వినండి. सर्वराश्यापकर्षणकाले ब्रह्मलोके नित्यनिवास सिद्ध्यर्थं तिलैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराजैर्वरजसास्त्रावसाने एकैकलीलापकर्षणक्रमेण सर्वराश्यापकर्षणसंहितकाले ब्रह्मलोके नित्यनिवास सिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृता अग्निष्टोमादिरात्रे आप्तोर्यामसान्तबलवाजपेय सालंकृत कन्यादान महंगर्षे कन्याकनकसम्पन्नाकनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णुवेदुभ्यं ब्रह्मलोके दिगीषया कन्ये मार्गो भूया कन्ये मे दिवासयोः कन्ये मे सर्वतो भूयास्तद्दानां मोक्षमाप्नुयात् विश्वस्वरपञ्चभूतसाक्षात् सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि पितॄणां धारणाय वै कन्यां सालंकृतां साध्वीर्षीराजसुदेवे प्रवेदोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामां प्रदत्तये नप्रीं पौत्रीं पुत्रीं नाम्नीं कन्यापुत्राय चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु స్వామివారి కళ్యాణంలో గోత్రనామ ప్రవరులు స్వామివారి గోత్రము అమ్మవారి గోత్రము వారి యొక్క తరాలు మనం కూడా చెబుతూ ఉంటాం. వివాహానికి ముందే తరాలు తర్వాత తరాలు చూడాలి. స్వామివారి గోత్రనామాలు అమ్మవారి గోత్రనామ ప్రవరులు వినండి. तत्वस्वरूपाय कालेश्वरपुर निवासस्य मुक्तेश्वर नामधेयवराज देवस्य विदुः पृथवे अश्विनोर्बाहुभ्याम् ऊष्णहस्ताभ्याम् प्रतिगृह्यतां प्रतिगृह्णामि राजा त्वावरुणो देवी दक्षिणे प्रजापतये कन्यां तेनां दत्तमस्य वयोधात्रे वयोमत्यवस्तु प्रतिगृहीत्रे कैदं कस्मादात् कामः कामाय कामो धाता काम प्रतिगृहीता कामगो समुद्रमाविशाय कामेन त्वा प्रतिगृह्णामि कामे दत्ते एषा ते कामदक्षिणा उत्तान स्वाङ्गेन प्रतिगृह्णातु सोमाजवासः प्रजापतये कन्या एतत् कन्यादानं स कन्यादानकल्पो कल्पोक्तसम्पूर्णकल्पलामाप्तिरस्तु सुमुहूर्ते लग्नाष्टकचूर्णिकां पठित्वा विद्याबलं दैवबलं देवलक्ष्मीबलं स्मरामि सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना शुभलग्ने सावधाना विघ्नेश्वरो विघ्नविदूरकारी निर्विघ्नकार्ये शुभं सिद्धिं विघ्नेश्वरो नाम सुरेश पूज्यो वधूवराभ्यां वरदा भवन्तु सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना शुभलग्ने सावधाना लक्ष्मीनारायण महेश्वर चिंतन सावधाना शिवस्य पुत्री गिरिराजपुत्री सुवर्णदिव्याम्बरे मभूषा कल्याणगौरी शुभमङ्गलायै वधूवराभ्यां वरदा भवन्तु सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना शुभलग्ने सावधाना श्री उमामहेश्वर सिद्धिः सावधाना कमनीय कोमलकरे रात्राक्षदारोपणं कन्यादानपुरस्सरं कविगुरुं विप्राजदानुग्रहं गणबन्धनं गुणं मङ्गल्यसूत्राविदं उमामहेश्वरविवाहमये देवादिदं मङ्गलं सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना शुभलग्ने सावधाना श्री उमा महेश्वर ध्यान सावधाना పరమ పవిత్రమైన జీలకర్ర బెల్లం ఆ శుభానందాదేవి కాళేశ్వర స్వామి వారి శిరస్సుపై కాళేశ్వర స్వామి శుభానందాదేవి శిరస్సుపై ధరింపజేయబోయే సుముహూర్తంలో జరగబోయేటువంటి జీలకర్ర బెల్లం దర్శనమిస్తోంది. ఒక్కసారి నమస్కారం చేసుకోండి. కాళేశ్వర ముక్తేశ్వర భగవానికి
ఓం ధ్రువం ధ్రువేణ హవిషా తస్మై దేవాధిబ్రవన్న అయం చ బ్రహ్మణస్పతిః ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువంత ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ రాష్ట్రం ధారయతాం ధ్రువం. రెండు చేతులు పైకెత్తి గట్టిగా కరతాళ ధ్వనులు, కోటి మంగళ వాయిద్యాల్లాగా రావాలి. ప్రతి ఒక్కరూ గట్టిగా కరతాళ ధ్వనులు. శుభానందాదేవి మాతాకి, కాళేశ్వర భగవానికి, ముక్తేశ్వర భగవానికి, భోళాశంకర భగవానికి. ఓం గౌరీంద్రమాయ సలిలాజగత్సత్యేకపదే శరణ్యేత్రం మధ్యే గౌరీ నారాయణ నమోస్తుతే. మంగళగౌరీపదాం శిరమః ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి ఆసనం సమర్పయామి పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి హస్తయోః అర్ఘ్యం సమర్పయామి ముఖే సిద్ధాచమనీయం సమర్పయామి ఉదరాయ స్నానం సమర్పయామి వస్త్రార్థే అక్షతాం సమర్పయామి విఘ్నోపదేశార్థే అక్షతాం సమర్పయామి హరిద్రాచూర్ణం సమర్పయామి కుంకుమ విలేపనం సమర్పయామి నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాక్షతాం సమర్పయామి ధూపమాగ్రాపయామి దీపం దర్శయామి నైవేద్యం నివేదయామి తాంబూల దక్షిణాం సమర్పయామి హిరణ్యముద్ర దక్షిణాం సమర్పయామి మంగళనీరాజన దీపం హిరణ్యపాత్రం మధో పూర్ణం దదాతి మదవ్యోసానీతి ఏకదా బ్రహ్మణ ఉపహరతి ఏకదైవమాహాదిశేషో దదాతి ఆనందమంగళనీరాజన దీపం దర్శయామి ఓం కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యకుమారి ధీమహి తన్నో దుర్గః ప్రచోదయాత్ మంత్రపుష్పాంజలిం సమర్పయామి ప్రదక్షిణ సమాపన నమస్కారాన్ సమర్పయామి. పరమ పవిత్రమైన మంగళ సూత్రములు దర్శనమిస్తున్నాయి. కాళేశ్వర ముక్తేశ్వర స్వామి కళ్యాణంలో శుభానందాదేవి కంఠంలో ధరింపజేయబోయే పవిత్రమైన మంగళ సూత్రములు దర్శనమిస్తున్నాయి. ఆ మంగళ సూత్రములు ఒక్కసారి అందరికీ దర్శనమిస్తున్నాయి. 3 మార్లు కళ్ళకద్దుకోండి. అమ్మ అందరూ అమ్మవారి యొక్క మంగళ సూత్రములు దర్శనమిస్తున్నాయి. 3 మార్లు కళ్ళకద్దుకోండి. మీ మాంగళ్యములను కూడా కళ్ళకద్దుకొని అమ్మవారి మాంగళ్య బలం, అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం, సకల సౌభాగ్యాలు మీకు కలగాలని నమస్కారం చేసుకోండి. మాంగళ్య గౌరీ మాతాకి. రెండు చేతులు పైకెత్తి గట్టిగా కరతాళ ధ్వనులు చేస్తూ ఉండాలి. మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్తు అస్తు. అస్తు. రెండు చేతులు పైకెత్తి కరతాళ ధ్వనులు చేయండి. మాంగళ్య ధారణ ముహూర్త శుభ ముహూర్తో అస్తు. మాంగళ్య గౌరీ మాతాకి, కాళేశ్వర భగవానికి, శుభానందాదేవికి.
ఓం ఆశాసనాసో మనసం ప్రజాగో సౌభాగ్యంతనో అగ్నేరనువ్రతా భూత్వా సన్నహ్యే సుకృతాయకం ఆసీనాసన్నహ్యతే ఆసీనాఖ్యేషా వీర్యం కరోతి యత్పశ్చాత్ ప్రాచ్యమాసీత అనయా సమదంతధీజ దేవానాం పత్నియా సమదంతధీజ దేశాత్ దక్షిణదౌదీచ్యన్వాస్తే ఆత్మనో గోపీఠాయ ఆశాసనాసో మనసమిత్యాహ మేధ్యామేవైనాం కేవలే కృత్వా ఆశిషా సమర్థయతే అగ్నేరనువ్రతా భూత్వా సన్నహ్యే సుకృతాయకమిత్యాహ ఏతద్వై పత్యే వృతో భనయనం తేనైవైనాం వ్రతముపనయతే కపిలావాచనాది మంగళాచార ప్రాప్తం విద్యాయం గంధ పుష్ప అక్షతలని 3 ఉంటాయి. గంధం ఆరిన కొద్దీ సువాసన ఇస్తుంది. పుష్పం కాలం గడిచిన కొద్దీ ఆ అందాన్ని కోల్పోతుంది. ఈ గంధ పుష్ప అక్షతలు మూటిల్లో శక్తిని ఏనాడూ కోల్పోనివి అక్షతలు మాత్రమే. అంచేతనే వాటి పేరు అక్షతలు. ఆ మంగళ సూత్రానికి సంబంధించిన ఈ కార్యక్రమం అయిన తర్వాత ఏ మంత్రాలైతే చదవబడుతూ ఉంటాయో అక్షతలని ఒకరి శిరస్సు మీద ఒకరు పోసుకుంటారో ఆ మంత్రాల యొక్క శక్తి ఏమాత్రము కూడా క్షతం నష్టం కాకుండా ఉండేది ఏదో అది అక్షతలు. అటువంటి అక్షత ఆరోపణని ఇక్కడ చేసుకుంటారు. ఆ తల మీద ఈ పసుపుతో కూడినటువంటి అక్షతలని వేసుకుంటారు. అలాగే వైష్ణవులకి సంబంధించిన విష్ణు వివాహాల్లో రక్తాక్షతలు అంటే కుంకుమ అక్షతలు వేసుకుంటారు. రెండూ కూడా సౌభాగ్యాన్ని ఇచ్చేటటువంటివే. మెడలో మంగళసూత్రం కాని ఉన్నట్టయితే అమ్మవారి యొక్క శక్తి ఆ మంగళసూత్రంలో ఉంటుంది. మృంగుమని సర్వమంగళ మంగళసూత్రంబునెంత మది నమ్మినదో. ఏ మహానుభావుడైనటువంటి శంకరుడు ఆవేళ కాలకోట విషాన్ని స్వయంగా స్వీకరించాడో ఆ స్వీకరించిన శంకరునికి ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా అమ్మవారు తన మంగళసూత్రంలో ఉండే శక్తిని ఏర్పాటు చేసింది. తల్లులరా మంగళసూత్రాలని ధరించండి. ధరించినట్టయితే ఆ శక్తి వేరుగా ఉంటుంది. భర్త మీద ఇష్టం లేదు కాబట్టి ధరించను అనద్దు. పైగా లౌకికంగా కానీ ఆలోచిస్తే మంగళసూత్రాన్ని ధరిస్తే ఈమె వెనుక ఒక పురుషుడు భర్తగా ఉన్నాడనే భయం కూడా లోకంలో అందరికీ కలుగుతుంది. అందుకైనా మంగళసూత్రాలని ధరించండి. కూతురు మంగళసూత్రం ధరించడం లేదు అంటే తల్లి మంగళసూత్రం ధరించడం లేదని అర్థం. తల్లి కానీ మంగళసూత్రం ధరించి ఉంటే ఖచ్చితంగా పిల్లలు ధరిస్తారు. మీరు ధరించండి, వాళ్ళకి ఆ ఏర్పాటుని చేయండి, వాళ్ళ చేత ధరింప చేయండి. ఏ తండ్రి ఆ గడప ఈ గడప ఈ గుమ్మం ఆ గుమ్మం అన్నీ ఎక్కి దిగి నానాయాతన పడి ఒకరిని ప్రత్యేకంగా ఎంచుకుని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడో ఓ భర్తగా అంటే తనకి అల్లునిగా, అటువంటి సందర్భంలో ఎంతో అమోఘమైనటువంటి మంగళవాద్యాల మధ్య వేద మంత్రాల మధ్య బంధుబాంధవ జనం మధ్య అక్కడ కట్టినటువంటి మంగళసూత్రాన్ని తీసేయడం అనేది ఎంత తప్పు 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 ఆలోచించండి. మాంగళ్య సూత్ర శక్తి మనకు కానున్నట్టయితే స్త్రీలైనటువంటి వారికి ఏ విధమైన కష్టాలు కలగవని శాస్త్రం చెప్పేటటువంటి మాట బాగా గుర్తుంచుకోండి. అక్షతలని వేసుకునేటటువంటి సందర్భంలో చెప్తారు, నాకు చక్కనైనటువంటి పశు సంపద అంటే అమోఘమైనటువంటి పాడి పంట ఉండుగాక, మాకు మంచి సంతానం కలుగుగాక, ఆరోగ్యకరమైనటువంటి సంతానం కలిగి వాళ్ళ ద్వారా మేము వృద్ధి పొందుదుముగాక. ఇలా ఇన్ని మంత్రాలు మనకి అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వాటన్నిటినీ కానీ మనం స్వీకరించకపోతే ఏ విధమైనటువంటి ఆనందము కలిగే అవకాశం ఉండదు. ఈవేళ పిల్లలు
తల్లిదండ్రుల్ని వృద్ధులైనటువంటి వాళ్ళని వృద్ధాశ్రమాల్లో చేర్పిస్తున్నారు అంటే అదిగో ఆ విధమైన సంప్రదాయాన్ని పాటించకపోవడం మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలగాలి. రెండు చేతులు పైకెత్తి భగవన్నామ స్మరణ చేద్దాం. బోలా శంకర భగవానికి జయ జయ శంకర, హర హర శంకర, జయ జయ శంకర, హర హర శంకర, జయ జయ శంకర, హర హర శంకర, జయ జయ శంకర, హర హర శంకర. కాళేశ్వర ముక్తీశ్వర స్వామివారి క్షేత్రం పరమ ఎక్కడైనా భార్యాభర్తలు అన్యోన్యంగా ఉంటే పార్వతీ పరమేశ్వరుడు అనే అంటారు. అంచేత పార్వతీ పరమేశ్వర కళ్యాణ కాలంలో వారికి హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాన్ని చేసుకుంటే భార్యాభర్తల మధ్య ఏ విధమైన అభిప్రాయ భేదాలున్నా అవి పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. వారిద్దరు మాత్రమే ఆది దంపతులు, వారిద్దరు మాత్రమే అన్యోన్యమైన దంపతులు. బ్రహ్మ తన నోట్లో మాత్రమే సరస్వతిని ఉండనిస్తే, విష్ణువు తన వక్షస్థలం మీద మాత్రమే లక్ష్మిని ఉండనిస్తే, శంకరుడు తల నుండి పాదాల వరకు కూడా పూర్తిగా ఆ అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు. అంతటి అన్యోన్యమైన దాంపత్యం మరెక్కడా ఉండదు. అంచేత నమస్కరించుకోండి. ఆ అన్యోన్య దాంపత్య విధానం మాకు కావాలని ప్రార్థించుకోండి. కాళేశ్వర మహాక్షేత్రం ముక్తీశ్వర సమన్వితం. కాలుడు అనగా యమధర్మరాజు, యమధర్మరాజు స్థాపించబడ్డాడు కాబట్టి కాళేశ్వరుడు అనే పేరు వచ్చింది. ముక్తిని ప్రసాదించేవాడు ముక్తీశ్వరుడు. కాశ్యాం మరణానుముక్తి, ముక్తీశ్వరాన్ దర్శనానుముక్తి. కాశీ లోపల మరణించిన వారి మాత్రమే మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తాడు విశ్వేశ్వరుడు. ఇక్కడ దర్శనం చేత మాత్రానే సర్వప్రాణకోటి గుణంగా తరంపజేస్తున్నాడు ముక్తీశ్వరుడుగా. మొదటగా భూలోకంలో కూడా ఆదిముక్తీశ్వర స్వామివారుగా వెలసి ఎవరైతే దర్శనం చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా కైలాసం తీసుకెళ్తున్నాడు ఈశ్వరుడు. అప్పుడు యమధర్మరాజుకు పని లేకుండా అయిపోయి యముడు 12 సంవత్సరాలు అఘోరమైన తపస్సు చేస్తాడు. ఆ తపస్సుకు మెచ్చి ఈశ్వరుడు భోలాశంకరుడు కాబట్టి ప్రత్యక్షమే అడుగుతాడనమాట, యమధర్మరాజా 12 సంవత్సరాల నుంచి కూడా అఘోరమైన తపస్సు చేస్తున్నారు, మీ తపస్సు గల కారణం ఏమిటంటే, అయ్యా మీరు ముక్తీశ్వర స్వామి వారిగా వెలసి ఎవరైతే దర్శనం చేసుకుంటారో వాళ్ళందరినీ కూడా కైలాసం తీసుకెళ్తున్నారు, నా ప్రణీతాన్ని వచ్చేవాళ్ళు లేకుండా అయిపోయారు, నా అగ్నిస్తంభం చల్లారిపోయింది, నా దిక్పాలకత్వాన్ని కాపాడవలసిందిగా ఈశ్వరుని ప్రార్థించారు. ఆ మొరాలగించి ఈశ్వరుడు ఒక వరమిచ్చాడనమాట. కలియ ప్రారంభం లోపల కాళేశ్వర క్షేత్రం లోపల నేను ముక్తీశ్వర స్వామి వారిగా వెలుస్తున్నాను, నా లింగం పక్కన మీ యొక్క పేరు చేత లింగ ప్రతిష్టాపన చేయండి, ఎవరైతే ముందు మిమ్మల్ని పూజించి తర్వాత నన్ను పూజిస్తారో వాళ్ళకు మాత్రమే మోక్షం ఇస్తానని వరమిచ్చాను అనమాట. అంటే యమధర్మరాజుగా వెలిసి మీరు పూజలు చేయాలంటే కూడా ఎవరైనా భక్తులు భయపడతారు కాబట్టి మీ పేరు చేతులు ఇక ప్రతిష్ఠించబడినటువంటి కాళేశ్వర స్వామిని పూజించిన తర్వాతే ఇక్కడ ముక్తీశ్వర స్వామిని పూజించాలని వరమిచ్చాడనమాట. మొదటగా ఏ పూజ చేసినా దర్శనం చేసుకున్నా మొదటగా కాళేశ్వర స్వామిని పూజించాకే తర్వాత ముక్తీశ్వర స్వామివారి పూజించాలి. ముక్తీశ్వర స్వామివారి పైన 2 నాస్కారంధ్రాలు ఉంటాయన్నమాట, ముక్కులు అన్నమాట. వాటిలో మనం ఎన్ని లక్షల బిందెలు అభిషేకం చేసినా కూడా అన్నీ గోదావరికి వెళ్తాయి, త్రివేణి సంగమం వెళ్తాయి. అక్కడ గోదావరి ప్రాణహిత మధ్యగుప్త సరస్వతి అంతర్వాహినిగా ప్రవహిస్తుంది. ఈ మూడి కలయికే త్రివేణి సంగమం. అలాగే గర్భాలయానికి 4 ద్వారాలు ఎక్కడా ఉండవు. ఈశ్వరుడు సద్యోదాతాది పంచముఖుడు, ఊర్ధముఖము 4 వైపులా 4 ముఖాలు. కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి దేవాలయం, నేపాల్ పశుపతాద ఆలయంలో, తర్వాత కాళేశ్వర ముక్తీశ్వర స్వామి దేవాలయంలో మాత్రమే గర్భాలయానికి 4 ద్వారాలు ఉంటాయి. 4 వైపులా కూడా మనం స్వామిని దర్శించుకునే అవకాశం, పూజించుకునే అవకాశం
ఉన్నటువంటి క్షేత్రం శ్రీ కాళేశ్వర ముక్తీశ్వర స్వామివారి క్షేత్రం. కాశీ కంటే ఈ క్షేత్రం మరిమనంత వాసిన ప్రఖ్యాతి. కాశీ కంటే ఈ క్షేత్రం మరిమనంత గొప్పదని జయ విజయులకు తురాభారం వేసి నిరూపించారు. కాబట్టి అరసవెల్లి కోనార్క్ కాళేశ్వర క్షేత్రంలో మాత్రమే సూర్యనారాయణ స్వామివారి కొలువైన క్షేత్రం శ్రీ కాళేశ్వర ముక్తీశ్వర స్వామివారి దేవాలయం. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన దేవాలయాల్లో సరస్వతి అమ్మవారి దేవాలయం 3 ఉన్నాయండి. కాశ్మీర్లో బాల సరస్వతి, బాసలో జ్ఞాన సరస్వతి, కాళేశ్వరంలో కూడా మహాకాళి, మహాలక్ష్మి, మహాసరస్వతి అంటే వృద్ధ రూపంలో రూపంగా మహాసరస్వతి అమ్మవారిగా కొలువైన క్షేత్రం కాళేశ్వర ముక్తీశ్వర స్వామివారి క్షేత్రం. అక్కడ ఉన్నటువంటి అమ్మవారి పేరు శుభానంద. శుభాలు ఆనందాలు చేకూర్చేటువంటి తల్లి అన్నపూర్ణాదేవి స్వరూపంలో కూడా శుభానంద మాతగా కొలువైన క్షేత్రం కాళేశ్వర ముక్తీశ్వర స్వామివారి దేవాలయం. మనకు ప్రపంచంలో పుష్కరాల్లో కూడా అలాగే మనకు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి క్షేత్రాల్లో కూడా మనకు కాళేశ్వరంలో 3 నది పుష్కరాలు వస్తాయన్నమాట. గోదావరి, ప్రాణహిత, అలాగే సరస్వతి నది పుష్కరాలు కూడా నిర్వహించబడతాయి. అలహాబాద్ తర్వాత కాళేశ్వర క్షేత్రంలో 12 రోజుల పాటుగా అంటే మే 15 నుంచి సరస్వతి నది పుష్కరాలు కూడా ప్రారంభమవుతున్నాయి. అందరూ కూడా కాళేశ్వర క్షేత్రంలో నుండి త్రివేణి సంగమ తీరంలో ఆ సరస్వతి నది పుష్కరాల్లో పాల్గొని సరస్వతి నది యొక్క స్నానాలు ఆచరించుకోవాల్సింది. అందరికీ కూడా భక్తులకు కూడా ఆ సరస్వతి అమ్మవారి యొక్క కరుణా కటాక్షాలు కలుగుగాక. కాశీ కానీ మీరు వెళ్ళినట్టయితే మొట్టమొదటిగా అనుజ్ఞ తీసుకోవాల్సింది కాలభైరవుడి నుండి. అయ్యా, నాకు ఆ కాశీ విశ్వేశ్వరుని దర్శనాన్ని ఇప్పించు అని ఆయన దగ్గర ప్రార్థించాలి. అప్పుడు తొందరగా దర్శనాన్ని ఇస్తారు. బేలశంకరుడు, బోళాశంకరుడు కాదు, బేలశంకరుడు. బేల అంటే అమాయకుడు. అమాయకుడైనటువంటి శంకరుడు దర్శనాన్ని ఇస్తాడు. మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా కాలభైరవుణ్ణి దర్శించి ఎంత గొప్పగా దర్శనాన్ని చేయించావయ్యా, నిన్ను మొట్టమొదటిగా వచ్చి ప్రార్థించాను. కాశీ విశ్వేశ్వరుని దర్శనాన్ని ఎంతో ఆనందకరంగా ఇప్పించావు. మళ్ళీ నీకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదపూర్వక కృతజ్ఞతలను తెలియజేస్తున్నానని కాశీ వెళ్ళి ఆ దర్శనాన్ని చేశాక వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా కాలభైరవుణ్ణి దర్శించి వెళ్ళాలి. కాల అంటే మృత్యువని అర్థం, భీరువు అంటే భయాన్ని కలిగించేవాడని. కాలభైరవుడు అంటే ఆ మృత్యు భయం నుంచి తప్పించేవాడు వ్యక్తిని అని అర్థం. ప్రతి వ్యక్తికి కూడా మృత్యు అంటే భయం ఉంటూ ఉంటుంది. పైకి మాత్రం అంటూ ఉంటారు ఆత్మహత్య చేసుకుంటా, అదంటా ఇదంటా అని. కానీ ఏదైనా జరిగితే మాత్రం వైద్యుడిని బతిమలాడి బతికించు అంటూనే ఉంటారు. కాబట్టి కాలభైరవుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన మృత్యువు అనే ఆలోచనని రప్పించడు. ఒకవేళ మృత్యువు వచ్చే పరిస్థితి ఉంటే తప్పక తప్పించి తీరుతాడు. ఆ భయాన్ని తొలగించేటటువంటి వాడు కాలభైరవుడు. బాగా గుర్తుంచుకోండి. ఈవేళ డిప్రెషన్ అని చాలామంది బాధపడుతున్నారే, వాళ్ళు కాలభైరవ ఆరాధనని కానీ చేస్తే ఆ విధమైనటువంటి మృత్యు భయం, మృత్యు ఆలోచన, మృత్యువు గురించిన మాటలు ఈ రానే రావు. ఈవేళ చాలామంది పిల్లల్లో చచ్చిపోతాననే మాటలు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు కలుగుతున్నాయి. అవి తప్పించాలి అంటే కాలభైరవ ఆరాధన మాత్రమే. ఆ కాలభైరవునికి అధినేత ఈ మహానుభావుడైన కాళేశ్వరుడు కాబట్టి ఈయన్ని ప్రార్థించండి. అలాంటి దురదృష్టకరమైనటువంటి ఆలోచన త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం త్రిజన్మ పాప సంహారం ఏక బిల్వం శివార్పణం.
मोदः प्रमोदानन्दः दक्षिणानां प्रतिग्रहे मनसश्चित्तमाकुतिं वाच सत्यवशिमे पशूनागं रूपमन्नस्य కాళేశ్వర ముక్తేశ్వర స్వామి వారి శుభానందాదేవి కాళేశ్వర స్వామి కళ్యాణోత్సవంలో తలంబ్రాలు అక్షతారోపణ జరుగుతోంది. అంతే సత్యం చంద్రమాః ఆదిత్య సత్యమోమితే ఆపత్ సత్యమాభరణ్య యక్షయజ్ఞస్య దక్షిణా సమృద్ధ్యతాం. కాళేశ్వర భగవానికి శుభానందాదేవి మాతాకి కాళేశ్వర భగవానికి సమృద్ధ్యతాం. పరమ పవిత్రమైన తలంబ్రాలు మీ అందరికీ దర్శనమిస్తున్నాయి. ఒక్కసారి నమస్కారం చేసుకోండి, 3 మార్లు కళ్ళకద్దుకోండి. ప్రజాపతి స్త్రియాం నిశః పుష్కయోరాత్సవం కామసుదీప్తిమానందం దశ్యాజ్ఞే భాజయమాః మోద ప్రమోదానందః పుష్కయోర్నితస్సవః సుఖేవ కామసుదృత్యానే దక్షిణానాం प्रतिग्रहे मनसश्चित्तमाकुतिं वाचः सत्यमशीमहे पशूनागं रूपमन्नस्य यशस्रे श्रियताम्रे ఓం యశో యజ్ఞశ్చ దక్షిణాం శ్రియో మే కామః సమృద్ధ్యతాం. పుష్కయోరదదాత్సవో కామస్య తృప్తిమానందం. మా 2 చేతులు పైకెత్తి కరతాళ ధ్వనులు చేయండి. స్వామివారి కళ్యాణోత్సవంలో పరమ పవిత్రమైన అక్షతారోపణ తలంబ్రాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. హంసవాహనం వేళ జరుగుతున్నది. కాకిలా కలకాలం బతకడం కంటే హంసల 6 నెలలు జీవిస్తే చాలు అని తెలుగులో సామెత. మా దాంపత్యం అన్యోన్యంగా ఉండాలనే అభిప్రాయంతో హంసవాహనం మీద స్వయంగా అందరినీ ఆశీర్వదించడానికి వస్తున్నాడు భగవంతుడు. పరమ పవిత్రమైన పూలమాల సమర్పణ జరుగుతోంది. ఒక్కసారి కళ్ళకద్దుకోండి. కాళేశ్వర భగవానికి శుభానంద మాతాకి బోలా శంకర భగవానికి ఆ తల్లి పేరు శుభానంద. శుభం ఉండి ఆనందం లేకపోయినా
ఆనందంగా ఉండి శుభం లేకపోయినా ప్రయోజనం లేదు. అమ్మవారి పేరు శుభ ఆనందదేవి. ఆ శుభం ఆనందం కలగాలంటే అమ్మవారు అయ్యవారిని దర్శించుకోవాలి. ఓం అఘోరేభ్యో ఘోరేభ్యో ఘోరఘోరతరేభ్యః సర్వేభ్యः సర్వసర్వేభ్యో నమస్తే అస్తు రుద్రరూపేభ్యः. ఆనందదివ్యకర్పూర నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. రక్షాం ధారయామి. కాళేశ్వర భగవానికి శుభానంద మాతాకి. స్వామివారి కళ్యాణోత్సవంలో పవిత్రమైన మంగళహారతి మీ అందరికీ దర్శనమిస్తోంది. కళ్ళకద్దుకోండి. మూడు మార్లు కళ్ళకద్దుకోండి అమ్మవారి యొక్క దివ్యమైన హారతిని, స్వామివారి యొక్క దివ్యమైన హారతిని. కాళేశ్వర ముక్తేశ్వర భగవానికి. శంకరుడు ఎంత గొప్పవాడు అంటే తాను బిరుసైన జుట్టుని ధరించిన అమ్మవారిని చక్కగా అలంకరించుకోమంటాడు. తాను కంటిలో రౌద్రాన్ని ప్రదర్శిస్తున్న అమ్మవారిని అలా చూడొద్దు అంటాడు. తాను పులి చర్మాన్ని, ఏనుగు చర్మాన్ని ధరించిన అమ్మవారిని స్వచ్ఛమైన పట్టు వస్త్రాల్ని ధరించవలసింది అంటాడు. ఆమె ఇష్టాన్ని ఆమెకి, తన ఇష్టాన్ని తనకి చూసుకుంటారు కాబట్టి అన్యోన్యత హెచ్చుగా ఉంటుంది. నేనున్నట్టుగా నువ్వుండు, నువ్వున్నట్టుగా నేనుండను, అట్లాంటి మాటలు లేవు. ఎవరి ఇష్టం వారిది అన్నట్టుగా చేసేటువంటి అమోఘమైన జంట ఈ ఇద్దరు మాత్రమే. జీవజరదో వర్ధమానేత్యపనిగమో భవతి శతపతి శతం దీర్ఘమాయుర్వర్ధయేన వర్ధయంతి శతమేనమేవ శతాత్మానం భవతి శతమనంతం భవతి శతమైశ్వర్యం భవతి శతమితి శతం దీర్ఘమాయుః శతమానం భవతి శతాయుః పురుష శతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతితిష్ఠతి.